अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्तान् गिरिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौम जलतेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयाः सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां कृताग्नेयोपनिषदां ये द्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। ತಿರುಕುರುಹೈ ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ಳಾನ್ ಅಂತ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಡಾದೂರಮ್ಮಾಳ್ ಬರೆದಂತ ತನಿಯನ್ನಿದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಟ್ಟು 14 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ನಾಥಂ ಪಂಕಜ ನೇತ್ರ ರಾಮ ಯಮುನಾ ವಾಸ್ತವ್ಯಮಾಲಾಧರಾನ್ ಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಕುರುಗೇಶ ಚಂದ್ರ ಜಲಧಿಂ ಗೋವಿಂದ ಕೂರಾಧಿಪೌ ಭಟ್ಟಾರ್ಘ್ಯಂ ನಿಗಮಂತ ಯೋಗಿ ಜಗದಾಚಾರ್ಯೌ ಸಕೃಷ್ಣದ್ವಯೌ ವಂದೇ ಮಾಧವ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುಮನಃ ಕೂಲೇಶ ದೇವಾದಿಪಾನ್. திருவருண்மால் சேனை முதலி ஷடகோபன்னாத முனி ஷீர் உய்ய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாம் ஆள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிரான் கண் குருகை பிறார்க்கு அன்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடைய நம்பிள்ளை இவரீடளித்தற்கு ஏய்ந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் அருளாளர் தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் ಮುನ್ಬ್ಯನ್ನುಳ್ ಸೇರ್ಂದನವೇ. ಈ ತನಿಯನ್ನ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಣವಾಳ ಮಾಮನೆಗಳು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 4 ತನ್ಯಗಳು. ಭಕ್ತಾಮೃತಂ ವಿಶ್ವಜನಾನುಮೋದನಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಶ್ರೀ ಷಡಗೋಪವಾङ्ಮಯಂ ಸಹಸ್ರಶಾಖೋಪನಿಷತ್ ಸಮಾಗಮಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ திராவிட வேத சாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகோர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேடும் இனத்தார எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் இந்த சிடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய 10 எய்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சிடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பெறாத உள்ளம் பெற வாந்திகளும் சோலை மதுளரங்கர்வன் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்க விர நிலையும் மெய்யாமுயர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ, ಅದರಲ್ಲಿ 141ನೇ ಪುಟ 10ನೇ ಪಾಶುರ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. பரந்தண் பறவையுள் நீர் தொறும் பரந்துளன் பரந்த அண்டமிதென நிலவிசும்பொழிவர கரந்தசிலிடந்தொறும் இடந்திகள் பொருள் தொறும் கரந்தெங்கும் பரந்துள்ளன் இவையுண்ட கரனே. நிகமத்தில் முதல் பாட்டிலே கல்யாண குண யோகத்தையும் நித்திய விபூதி யோகத்தையும் விக்கிரக வைலட்சணத்தையும் சொல்லி, 2ஆம் பாட்டிலே இவத்துக்கு ஆசிரியமான திவ்யாத்மஸ்வரூபமா சேதனா சேதன விலட்சணம் என்றும்
மூன்றாம் பாட்டிலே நித்திய விபூதியோபாதி ததீயத் பிராகாரத்தாலே ததீயத்வ ஆகாரத்தாலே அவனுக்கு அந்தரங்கமாய் தோத்துகிறார் லீலா விபூதி யோகத்தை அனுபவித்தார். 4ஆம் பாட்டிலே அந்த லீலா விபூதியினுடைய சொரூபம் அவன் அதீனம் என்றார். 5ஆம் பாட்டிலே அதனுடைய ஸ்திதியும் அவனதீனை அவனுக்கு அதீனமே என்றார். 6ஆம் பாட்டிலே பிரவர்த்தி நிவர்த்தியும் பகவத் அதீனம் என்றார். 7ஆம் பாட்டிலே ஷரீரங்களுக்கு உண்டான லட்சணம் ஜகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உண்டாகையாலே இதுக்கும் அவனுக்கும் சொன்ன ஐக்கியத்துக்கு நிபந்தனம் ஷரீராத்ம பாவம் என்றார். 8ஆம் பாட்டிலே குதிருஷ்டிகளை நிரசித்தார். 9ஆம் பாட்டிலே சூன்யவாதியை நிரசித்தார். 10ஆம் பாட்டிலே வியாப்தி சௌகரியத்தை அருளி செய்தார். இப்படிகளாலே அவனுடைய பரதத்வை நிஷ்கரித்தாராய் நின்றார் கீழ். இத்திருவாய்மொழியில் அன்வயித்தவர்களுக்கும் தாம் பெற்ற பேரே பேர் என்னும் இடத்தை அருளி செய்கிறார். ಮೊದಲಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನ, ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತರಂಗವಾಗಿ ತೋರುವ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. 4ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವನ ಅಧೀನ ಎಂದರು. 5ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನ ಅಧೀನವೇ ಅಂತಂದ್ರು. 6ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಭಗವದ್ ಅಧೀನ ಎಂದ್ರು. 7ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಜಗತ್ತಿಗೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೂ ಹೇಳಿದ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಎಂದರು. 8ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. 9ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯನ್ನೇ ನಿರಸನ ಮಾಡಿದ್ರು. 10ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಈ ಪಾಶುರಗಳಿಂದ ಅವನ ಪರತತ್ವವನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದವರುಗಳಿಗೆ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಲಾಭವೇ ಲಭಿಸುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಲಶ್ರುತಿ 11ನೇ ಪಾಶುರ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ, ಫಲದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರೇನೋ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೀರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೋ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಲಶ್ರುತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಫಲಶ್ರುತಿ ಫಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ. ಇದೇನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಲಶ್ರುತಿ ಬೇಗ ಬೇಡವಾ? ಇದಂ ಕೀರ್ತನೀಯಸ್ಯ ಕೇಶವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ. ನಮಗ್ ಬೇಡ ಫಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು? ನಿಮಗ್ ಫಲ ಬೇಡ, ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೈಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನೇನನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಲಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಈ 11ನೇ ಪಾಶುರಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಕರವಿಶುಂಬೆರಿ ವೆಳಿ ನೀರ್ ನಿಲಂ ಇವ ಮಿಷೈ ವರನವಿಲ್ ತಿರಲ್ ವಲಿ ಅಡಿ ಪೊರೆಯಾಯ್ ನಿನ್ನ ಪರನಡಿ ಮೇಲ್ ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋ ಪಂಚೊಲ್ ನಿರೈ ನಿರೈ ಆಯಿರತ್ತು ಇವೆ ಭತ್ತುಂ ವೀಡೇ. ಕರಂ ದೃಢವಾದ, ವಿಶುಂಬು ಆಕಾಶವೇನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀಲವಾದ ಆಕಾಶ ಏನು, ಎರಿ ಅಗ್ನಿ ಏನು, ವಳಿ ವಾಯುವೇನು, ನೀರ್ ಜಲ ಏನು, ನಿಲಂ ಭೂಮಿ ಏನು, ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಇವೈಮಿಷೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯವನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಂದ ಪರನ್ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದಂತಹ ನವಿಲ್ ಶಬ್ದ ಏನು, ತಿರಲ್ ದಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ವಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಬಲ್ಲಂತ ಬಲ ಏನು, ಅಳಿ ಶೈತ್ಯವೇನು, ಪೊರೈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ಷಮೆ ಏನು,
ಧಾರಕತ್ವ ಏನು? ಆಯ್ನಿಂದ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ತಾನೇ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಪರನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಅಡಿಮೇಲ್ ಪಾದಗಳನ್ನು ಕುರಿದು ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ತಿರುನಗರಿ, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿ, ಕುರುಹೂರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ತಿರುನಗರಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಅವತಾರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ನಿರಲ್ ನಿರೈ ಶಬ್ದ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಆಯಿರತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಪದ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇವ 20 ಪರತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದಂತಹ ಈ ದಶಕ, ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಶಕ, ಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 10, ಅದನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂತಂದ್ರೆ 10. ಈ 10 ದಶಕ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದಶಕ ಅಂದ್ರೆ 10. ವೀಡ್ ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪಕ, ಇದು ಭಗವತ್ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಡು ನೋಡೋಣ. கரவிசும்பு கரமான விசும்பு திருடமான விசும்பு என்றபடி அன்றிய கரவிசும்பு கரந்த விசும்பு அச்சமான விசும்பு என்னுதல் அத்திர கிருத்ரஹ பததி என்று நிரூபிக்க வேண்டும்படியாய் இருக்குமிரே. எரி தேஜஸ்தத்துவம், வழி காத்து, நீர் ஜலம், நிலம் பூமி இவை மிஷை ಇವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದಂತಹ வரனான சிரேஷ்டமான நவில் வரிஷ்டமான சப்தம், அக்னியினுடைய தாககத்வ சக்தி, காத்தினுடைய மிடுக்கு, ஜலத்தினுடைய தண்ணளி, பூமியினுடைய பொறை, இப்படி ஸ்வஸ்வபாவமான பூத பஞ்சங்கங்களையும் சொல்லி இத்தாலே லீலா விபூதியை சொல்லித்தாய். ரஜஸ்தமசுக்களை கழித்து நிஷ்கிருஷ்ட சத்வமே ஆயிருக்கும் இரே நித்திய விபூதி. அதுக்கும் இதுதானே உபலட்சணமாய் ஆஹா உபய விபூதி யுக்தனாய் இருக்கிற சர்வஸ்மாத் பரம் திருவடிகளிலே இவை 10 பரனடி மேல் வீடு அவன திருவடிகளிலே விடப்பட்டன, சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. குருஹூர் ஷடகோபன் வால்மீகிர் பகவான் ரிஷி என்னுமா போல ஆப்திக்குடலாக அருளி செய்கிறார். நிரல் நிறை என்னுதல் நிறநிறை என்னுதல், நிரல் நிறை என்று போதும் சப்தங்களும் நிறைந்த அர்த்தங்களும் புஷ்கலமாய் இருக்கை. நிறநிறை என்று போது நேரே நிறுத்தப்படுகை. பிரமாணை ஸ்திரிபிகி அன்விதம் பாதபத்தோக்ஷர சமஹ தந்திரீலய சமன்விதா என்கிறபடியே லட்சங்களுக்கு குறையாமே எழுத்தும் சொல்லும் பொருளும் அந்தாதியும் கிரமத்திலே நிறுத்தப்படுகை. 1000 காவியம் ராமாயணம் கிருஷ்ணம் ஈதிருஷை கரவாண்யகம் என்னுமா போல மயர்வர மதிநலம் அருளு பெத்த வராகையாலே மேலுள்ள தடையோத்தோத்தான் இன்னது வாச்சக கிரமவர்த்தித்வாது அடைவே சொல்லும் அத்தனை ஆகையாலே 1000 என்கிறது அன்றைக்கே. 1000 சொல்லி அல்லது நிற்க ஒண்ணாத விஷய சுபாவத்தாலே சொல்லுகிறார் ஆதல். இவை 10 மீடே, இவை 10 பரனடி மேல் விடப்பட்டன என்னுதல் அன்றைக்கே இச்சையுடைய நெல்லென்றால் நெல்லை விளைக்கும் எதென்று காட்டுமா போல இவை 10 வீடென்றது வீட்டை விளைக்கும் என்றபடியாய் மோட்சப்பிரதம் என்கிறாராதல். பகவத் பிரசாதத்தாலே தமக்கு பரத்வ ஞானம் பிரிந்தபடியையும் அந்த ஞானத்துக்கு பலம் மோட்சம் என்னும் இடத்தையும் இப்பிரபந்தத்திலே ஏதேனும் ஒருபடி அன்வயமுடையார்க்கு பலம் தம்முடைய பலம் என்னும் இடத்தையும் அருளி செய்கிறார். ಆಳ್ವಾರ್ பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளை ಶರಣು. ಈಗ ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಕರವಿಶಂಭು ದೃಢವಾದ ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಲದೆ ಅವಕಾಶಪ್ರದವಾದ ಆಕಾಶ, ಇಲ್ಲಿ ಗೃಧ್ರವು ಹಾರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಿರುವಂತೆ ಇರುವುದಷ್ಟೇ. ಎರಿ ತೇಜಸ್ತತ್ವ, ವಳಿ ವಾಯು, ನೀರ್ ಜಲ, ನೀಲಂ ಭೂಮಿ, ಇವೈ ಮಿಷೆ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನವಿಲ್, ವರಿಷ್ಠವಾದ ಶಬ್ದ, ಅಗ್ನಿಯ ದಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ವಾಯುವಿನ ವೇಗ, ಜಲದ ಶೈತ್ಯ, ಭೂಮಿಯ ಸಹನೆ, ಹೀಗೆ ಸ್ವಭಾವಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿದ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ರಜಸ್ತಮಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಸತ್ವವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ. ಅದನ್ನೇ ಇದು ಸೂಚಿಸೋದಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಭಕ್ತಿಯುಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪರನ್ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು. ಪುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಆಪ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕುರುಹೂರ್ ಷಡಗೋಪನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಬರೀ ಷಡಗೋಪನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ಊರ್ನವರು. ನಿರಲ್ ನಿರೈ ಎಂದಾಗಲಿ ನಿರನ್ ನಿರೈ ಎಂದಾಗಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿರಲ್ ನಿರೈ ಎಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು ಅರ್ಥಗಳು ಪುಷ್ಕಲವಾಗಿದೆ ಎಂದಾಗುತ್ತೆ. ನಿರನ್ ನಿರೈ ಎಂದಾಗ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಮಾಣ ತ್ರಿಭಿರನ್ವಿತು ಪಾದಬದ್ಧೋಕ್ಷ ಸಮಃ ತಂತ್ರೀಲಯ ಸಮನ್ವಿತ ಎಂಬಂತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೊರತೆಯಾಗದೆ ಮಾತು, ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವು, ಅಂದಾದಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂದಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿರಂ ಕಾವ್ಯಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಈದೃಶೈ ಕರವಾಣ್ಯಹಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಶಿಸುವಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಾದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವುದನ್ನ ಪಡೆದಂತೆಯೇ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಾತಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪಾಶುರಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಿರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಾವಿರಂ ಹೇಳದೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗದಂತಹ ವಿಷಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವನ ಗುಣಗಳು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ವೈಕುಂಠದ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅಪಾರವಾದದ್ದಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಅವನ್ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ದೋಷನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿರಂ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆಯಿರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತನದನ್ನ ಆನಂದವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತದ್ದು. ಇವೈ 10 ಮೀಡೆ, ಈ 10 ಪರಮಾತ್ಮನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು 10 ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಎಂದಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಎಂದಾಯ್ತು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತಮಗೆ ಪರತ್ವ ಜ್ಞಾನವು ಉಂಟಾದ ರೀತಿಯನ್ನ, ಆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿರುವವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಫಲವೇ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ದಿವ್ಯ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯ್ತು, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹರಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಭಗವಂತನನ್ನ, ಬೈಕೆ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅವನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಉನ್ನೈ ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಆಶೆಯಿನಾಲ್ ಎನ್ನಿಕಿ ஒரு நாள் ಕಾಣವಾರಾಯೇ. ಇವರು ಕ್ರಂದ ಎಮ್ಮಿ ಸಂಪೃತ್ರ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ನೆ ಭಗವಂತನ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಸೊತ್ತು ಸೇರಿದ್ದು, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಈ ಶರೀರ, ಅದು ಅವನನ್ನೇ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆ ಶರೀರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಳ್ವಾರೆಂಬೆರುಮಾನಾರ್ಜಿಯರ್ ತಿರುಗಳೇ ಶರಣಂ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ವೀಡು ಮಿನ್ ಅವತಾರಿಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. வீடு மின் முத்தவும் தத்துவ பரமாயும் உபாசன பரமாயும் இரே மோட்ச சாஸ்திரம் தான் இருப்பது. அதில் தத்துவಪರமாக சொல்ல வேண்டுவதெல்லாம் சொல்லிತ್ತು கீழில். கீழே ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ, ಫಸ್ಟ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲೇ. ಉಪಾಸನ ಪರಮಾಹ சொல்ல வேண்டும் ಅವತ್ತಕ್ಕೆல்லாம் ಸಂಗ್ರಹ ಇರುಕ್ಕಿರದು ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ. ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನು, ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. இத்திருவாய்மொழி தன்னை ஆளவந்தார் அருளி செய்தாராக திருமலையாண்டான் பிரபத்தி விஷயமாக்கி நிர்வகித்து கொண்டு போந்து எம்பெருமானாரும் அப்படியே அருளி செய்து கொண்டு போந்து பாஷ்யம் தலை கட்டின பின்பு பக்தி விஷயமாக அருளி செய்து கொண்டு போருவர். பின்பு எம்பாரும் அப்படியே அருளி செய்தார். இவருடைய பக்தி பிரபத்திகள் தான் விகல்பிக்கலாயிரே இருப்பது. மயர்வர மதிநலம் அருளினன் என்று இவர் தாம் பெற்றது பக்தி ரூபாபன்ன ஞானமாய் இருந்தது. தாம் பெற்றதொன்னும் பிறருக்கு ಉಪದೇಶಿದ್ದೊನ್ನುಂ ಆಹವಣ್ಣಾದೆ. ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳೋರ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು,
ತಾನು ಉಪದೇಶಿದ್ದು ಒಂದು ಅಂತೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪೋದು ವಿಪ್ರಲಂಬ ಕೋಟಿயிலே ಆವರೆ ಉಭಯ ಪರಿಕರ್ಮಿತ ಸ್ವಾಂತಸ್ಯ என்கிறபடியே கர்மஞான சம்ஸ்கிருத அந்தக்கரணனுக்கு பிறக்குமது இரே பரபக்தி. அந்த ஞான கர்மங்களினுடைய ஸ்தானே பகவத் பிரசாதமாய் அதடியாக அனந்தரம் விளைந்ததிரே இவருடைய பக்தி தான். இதுதான் வேதாந்த ரீதியான பக்தி தானே. ஆனாலோ என்னில் சர்வேஸ்வரர் அருள இவர் பெத்தாராகிற ஏத்தம் போம் அபசூத்ராதிகரண நியாயமும் பிரசங்கிக்கும். ஆன பின்பு தாம் பெத்ததையே பிறர்க்கு உபதேசிக்கிறாராக அமையும். கீழில் திருவாய்மொழியிலே முதல்ல பத்தோம். அவனுடைய பரதத்வை அனுபவித்து ஒரு பெரிய திருநாள் போலே இரே போந்தது. இவர் இப்போது நெஞ்சொழிந்திருந்து பிறர்க்கு உபதேசிக்கிறபடி எங்கனே தாம் அனுபவித்த விஷயத்தை எல்லை கண்டோ அன்னிக்கே தாம் அவ்விஷயத்தில் விரக்தராயோ என்னில் விஷயமோ என்றால் தனக்கும் தன் தன்மை அறியவறியான் என்கிறபடியே அபரிச்சின்ன விஷயம். கொள்ளமாளா இன்ப வெள்ளம் இரே. இனி தம் அபினிவேசமோ என்னால் காதல் கடலின் மிக பெரிதால் என்றும் மண்டினின் ஞாலமும் ஏழ்கடலும் நீழ்விசும்பும் கழிய பெரிதால் என்னும் சூழ்ந்து அதனில் பெரிய எண் அவா என்னும்படி பெருகி இருந்தது. ஆகிலும் வருக்கால் ஒன்னிலே அபினிவேசம் பிறந்தால் அப்படிப்பட்ட விஷயம்தானே காலாந்தரத்திலே விரக்தி பிறக்க காணான். இன்னும் அப்படியே சில காலம் அனுபவித்து பின்பு விரக்தி பிறந்ததோ என்னில் அங்கனும் சொல்ல ஒண்ணாது. எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டூழி யூழி தோறும் அப்பொழுதைக்கப்பொழுதும் என் ஆறாவமுதம் என்னும்படி நித்யாபூர்வமாயிருக்கும். இனி ஆச்சாரிய பதம் நிர்வகிக்கைக்காக அன்று, கியாதி லாப பூஜைகளுக்காக அன்று, பிரப்ரூயாத் என்று ஒரு விதி பரதந்திரராய் அன்று. ஆனால் இது பின்னை எத்தாலே ஆவதென்னில் சுவானுபவ பிரகர்ஷம் இருக்கிறபடி தாம் அனுபவித்த விஷயம் தனியே அனுபவிக்குவதன்றிக்கே இருந்தது. இனி நமக்கு போதையந்த பரஸ்பரம் ஆளாவார் யார் என்று சம்சாரிகள் பக்கலிலே கண் வைத்தார். தாம் பகவத் விஷயத்திலே பிரவணராய் இருக்கிறா போல அவர்கள் சப்தாதி விஷயங்களிலே பிரவணராய் இருந்தார்கள். இவர்கள் அனர்த்தம் பரிஹரித்தல்லது நிற்க ஒண்ணாதாய் இருந்தது. ஒருவனுக்கு வைஷ்ணவத்தம் உண்டு, இல்லை என்னுமிடம் தனக்கே தெரியும் காண் என்று ஜீயர் பலகாலம் அருளிச் செய்வர். பிறர் அனர்த்தம் கண்டால் ஐயோ என்றிருந்தானாகில் நமக்கு பகவத் சம்பந்தம் உண்டு என்றிருக்க அடுக்கும். இத்தனையும் பட்டுடுவானுக்கு என்றிருந்தானாகில் நமக்கு பகவத் சம்பந்தம் இல்லை என்றிருக்க அடுக்கும் என்று இவர் மீள்க பாரிற்க வழிதான் என்னென்னில் இவர்கள் சேதனராய் இருந்தார்கள். சப்தாதி விஷயங்களில் வாசியறிந்து தீயவை கழித்து நல்லவை ಪತ್ತಿ ಪೋರುಹಿರದಾನ್ ಒಂಡ್ರಾಯ್ ಇರಂದದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಎರಡನೇ ಪತ್ತು வீடுமின் ஈடு ಅವತಾರಿಕೆ. வீடுமின் ಮೊತ್ತವಂ ತತ್ವ ಪರವಾಗಿಯೋ ಉಪಾಸನಾ ಪರವಾಗಿಯೋ ತಾನೇ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೇಳೋಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಬೇಕು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಪುಸ್ತಕದಿ ದೊರೆತಳವು ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ, ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿತನದಿಂದಲ್ಲ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ದು ಇದೆ, ಹೇಳುವುದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಿ ಬೆಳೆದ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ.
ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಒಂದ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋರು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಸ್ತಕದಿ ತಳೆದ ಮಣಿ, ಚಿತ್ತದೊಳು ಬೆಳೆದರಿವು ತರು ತಳೆದ ಪುಷ್ಪ. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಮರದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ನೈಜವಾಗಿ ಅರಳಿದಂತ ಹೂವು. ವಸ್ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತರೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು, ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರತನದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತತ್ವಪರವಾಗಿ ಅದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ, ಬರೀ ಹೇಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುವುದು ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ತತ್ವಪರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಹಿಂದಿನ ಪತ್ತಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಪತ್ತಲ್ಲಿ. ತತ್ವ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಅವನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅವನೇ ಇದರ ಸ್ಥಿತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಲಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಅರಿವು, ಇರವು, ಉಳಿವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಉಪಾಸನಾ ಪರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿ, ಈ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಬೀಡು ಮೀನ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿಯ ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಆಳವಂದಾರ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿರುಮಲೆಯಾಂಡನವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಆಳವಂದಾರ್ಗೆ 5 ಜನ, ಗೋಷ್ಠಿ ಪೂರ್ಣ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಂಬಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇವನು ತಿರುಮಲೆಯಾಂಡ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಅವರು. ಎಂಬೆರುಮಾನ್ರವರು ಮೊದಲೇ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು. ಯಾರು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅವರು ಮೊದಲೇ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು ಭಾಷ್ಯ ನಿರ್ವಾಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಭಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಳ್ಳವರಾದ್ರು. ಎಂಬಾರ್ ಅವರದು ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ತಂಗಿ ಮಗ, ಅಯ್ಯೋ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಮಗ ಗೋವಿಂದ, ಅವರೇ ಎಂಬಾರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ರು. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಬಾರ್ ಅವರು. ಇವರು ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್, ಅವರು ಎಂಬಾರ್. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಆರ್, ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಪಕಾರವಾಯ್ತು, ಎಂಬೆರುಮಾನ್. ವಿಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದಂತಿದೆ ಮಯರ್ವರ ಮತಿನಾಲನ್ ಅರುಳಿನನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ. ಆಳ್ವಾರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನವಾದಂತ ಜ್ಞಾನ. ತಾವು ಪಡೆದದ್ದೊಂದು, ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸೋದೊಂದು, ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ ಕೂಡದಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ, ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋಕೆ. ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಹಸಿರು ಬದನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರು, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ತರಕಾರಿ. ಯಜಮಾನ್ರ ಪತ್ನಿನೂ ಕೂತಿದ್ರು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ. ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಏನ್ರಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ಬದನೆ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಪುರಾಣ ಹೇಳೋಕೆ, ಇದು ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರು, ಏನು ಕತ್ತಾರಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಕೆಂಪಗಿರೋ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿಳಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೇಡ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂಗಿಬಾತು ಪಲ್ಯ, ಯಾರಿಗ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ. ಆಹಾರ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ. ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದೇಶಿಗರು ಹೇಳಿರೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕತ್ತಾರಿ ಇದ್ರು ಅವರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ ಬೇಡ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಈ ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಂಪುದೋ ಬಿಳಿದೋ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಕುತನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದವರು ಮಾಡಿದವರು ಎಲ್ಲ
ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ನಾವು ಗಾಯತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧಿಯ ಮಂದವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಆಹಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಿಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇತರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಅದಾಗಬಾರದು. ಅಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾತ್ ಆಚಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಆಚಾರ್ಯ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಅಚಿನೋತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಆಚಾರೇ ಸ್ಥಾಪಯಿಷ್ಯತಿ ಹೀಗೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಏಷ ಆದೇಶ ಏಷ ಉಪದೇಶ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಆಚರತೆ, ತಾನು ಬರೀ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಸ್ವತಃ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಅವನು. ಯಾಕೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನುವರ್ತತೆ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ರಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಶ್ ಮಾಡಿ ನೀರ್ ಕುಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಕರಿಸುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯದ್ಯದ್ ಆಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇವೇತರೋ ಜನಾ ಸಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಃ ತದನುವರ್ತತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಇಲ್ದಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ರು, ಭಗವಂತನ ಕಂಡವರು, ಅನೇಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದೇನೆ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ, ಕಟಿಸೂತ್ರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜನ್ವಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಉಡುದಾರನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏಕದಂಡಿನೋ ಅಥವಾ ದ್ವಿದಂಡಿನೋ ಮಧ್ವರೋ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಇವರು ದ್ವೈತಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ನಡೆಸುವಂತದ್ದಿದೆ. ಆಳ್ವಾರವರ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಭೇದೇನ ಬಹುದಾದಂತಿದೆ ಮಯರ್ವರ ಮತಿನಾಲನ್ ಅರುಳಿನನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಭಕ್ತಿ ರೂಪಾಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ, ತಾವು ಪಡೆದಂತ ಜ್ಞಾನ, ಅದನ್ನ ತಾವು ಪಡೆದದ್ದೊಂದು ಇತರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಆಗ ಕೂಡದಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ವಿಪ್ರಲಂಬಕರ ಕೋಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಆದ್ರೆ. ಉಭಯ ಪರಿಕರ್ಮಿತಸ್ತ್ವಾನ್ ತಸ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಿಗೆ ತಾನೇ ಪರಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗೋದು. ಆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದಿಂದಲೇ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗವಾಗ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮಯೋಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗುತ್ತ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆ ಬಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ ನ್ಯಾಯವು ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು, ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅರ್ಹತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಇವ್ರು ಅದ್ವೈತದವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ. ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು? ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಲ್ಲ, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲ, ಇನ್ ಬೇರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಶೋಧ್ಯಾಧಿಕಾರದ ನ್ಯಾಯ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡ್ರು, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೇನೆ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ವೆಂಗಡವರ್ ಕೆನ್ನ ವಿಧಿಯನ್ನ ಇಮ್ಮಾತ್ತ ನಾಂಕಡವ ಮಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸವದಿ ಮಸ್ತರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಪಡೆದೆ, ಯಾ ಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಬಂತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳಿದ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತೀರೋ, ನನಗೆ ಮಾತು ಸರಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ. ಅದು ಗೋದಾದೇವಿಯ ಸಂದೇಶ, ಗೋದೋಪನಿಷತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹಿಂದಿನ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ ಹಾಗೆ ಮದ ಆನಂದ ಪಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊರಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ? ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಂಡೋ, ಅಥವಾ ತಾವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತರಾಗಿಯೋ, ಅಂದರೆ ತನಕ್ಕುಂ ತನ್ಮೈ ಅರಿಯವರಿಯಾನ್ ಎಂಬಂತೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯವೋ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಗುಣಗಳು, ಅವನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಪೆರಿಮೈ ತಾಮರಿಯಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೋ ಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾನ ವೇದ ಕಿಗ್ಗಸ್ವಿದ್ವನಂ ಕೌಸವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್ ಬ್ರಹ್ಮವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ಶಾಂತಿನಲ್ಲೂ ಈ ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು, ಅವನ ಗುಣಗಳಾಗ್ಲಿ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಐಶ್ವರ್ಯವೋ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ತಮ್ ಅರಿಮೈ ತಾಮರಿಯಾರೆಂದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಸೋ ಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾ ನ ವೇದ ಅಂತಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಕೊಳ್ಳಮಾಳ ಇನ್ಬಮೆಳ್ಳಂ ತಾನೇ ಅದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇದು ಅವರ ಅಭಿನಿವೇಶವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾದಲ್ ಕಡಲಿಲ್ ಮಿಹಪ್ಪೆರಿದಾಲ್, ಕಾದಲ್ ಕಡಲಿಲ್ ಮೋಹ ಎಂಬಂತ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಮೋಹ, ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಹಪ್ಪೆರಿದಾಲ್ ಎಂದು ಮಂಡಿಣಿ ஞாலமும் ಏಳ್ ಕಡಲುಂ ನೀಳ್ ವಿಶುಂಬಂ களியப்பெரிதால் ಎಂದು சூழ்ந்து அதனில் பெரிய ಎನ್ನವಾವರ ಚೂಳ್ದಾಯೇ, ಆ ಕಡೆ ಪಾಶ ಶಾತಮರೆ ಪಾಠ ಎಂಬಂತೆ ಅವರ ಅಭಿನಿವೇಶ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಆದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಿವೇಶ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿತೋ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಇಷ್ಟ, ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಆಯ್ತು. 2ನೇ ಸಲಿನು, 3ನೇ ಸಲಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಚಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತೀರಿ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹೇಳಲಾಗದು. எப்பொழுதும் நாள் திங்கள் ஆண்டூழி ஊழிதுரும் அப்பொழுதை ಕಪ್ಪೊழுದು ಎನ್ನಾರಾಮೃತಮೇ, ಆರಾದ ಅಮೃತಮೇ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಂತ ಆರದ ಅಮೃತ, ಎನ್ನಾರ ಅಮೃತಮೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತಿ ಲಾಭ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿ ಇದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಶಬಾಸ್ಗಿರಿನ, ಆಹಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರಿ ನೀವು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನ ಅಂದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಬರೆದ್ರ? ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿದ್ದಂತಹ ಅನುಕಂಪೆ, ಆ ಮಾತೃಭಾವ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ನಮ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ಇವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಎಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಲ್ಲೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ದ, ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು 10 ಅವತಾರ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ಆದ್ರೂ ಅವರೇನೆ ನಾವೇನೆ. ಅದರಿಂದ
ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬಾ ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೋಕ್ಷನ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವ ಎಲ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಭಗವಂತನ ಕಂಡು ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತುಳಸಿ ದಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಮೋಕ್ಷ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮಗಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವಂಗೆ ತಾವು ಏನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಡೆದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಇದು ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಊರ್ ದನ ಕಾಯ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ವಾಲಂಟರಿ ಸರ್ವೀಸು. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಹಸು ಎಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋರೆ ಹತ್ರ ಇದೆ ಹುಲ್ಲು ಗಾಲು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಯಾರಿಂದ ಏನು ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡ ಮತ್ತೊಂದೇ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಎಲ್ರು ಹೇಳುದು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಸು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾನೇನೆ ದಿವ್ಸಾಲು ಮೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಊರ್ ದನ ಕಾಯ್ದು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೈತ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ, ಖ್ಯಾತಿ ಲಾಭ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಬ್ರೂಯಾತ್ ಎಂದು ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ತಾನೇ ಏತರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಾನುಭವ ಪ್ರಕರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯವು ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೋಧೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವಿದು ಎನಗೆ ನೀಡು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದು. ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವನ್. ಸಜ್ಜನರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರೊಬ್ರು ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಆನಂದ ಉಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಡನೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರು ಬನ್ನಿ, ಇದು ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನ. ಹೇಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುದವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪದವ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ ಶ್ಲಾತ ಸಂಧಿ ಝರ್ಚರಂ ಕಿಮೌಷಧೈಹಿ. ಹೇ ಮೂಢ, ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿವ. ನಿರಾಮಯಂ, ಆಮಯ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ, ನಿರಾಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನವನ್ನ ಕುಡಿ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಇದು ಭೇಷಜ, ಭವರೋಗ ಭೇಷಜ. ಅವನು ಈ ಸಂಸಾರ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಕರ್ಮದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಂಧನ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧ ಇದು ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ತಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಅನುಭವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರದೆ ಅದನ್ನ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಬೋಧೆಯಂತಹ ಪರಸ್ಪರಂ ಅನ್ನಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಸಂಸಾರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಬೀರಿದ್ರು. ಅನುಕಂಪೆ. ತಾವು ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣರಾಗಿರುವಂತೆ ಅವರುಗಳು ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಣರಾಗಿದ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇವರು ವಿಷಯ ಪ್ರವಣರು, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ಯೋ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನತೆ, ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ, ಈ 5 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ತಲ್ಲೀನರು, ತನ್ಮಯರು. ಅದನ್ನ ಪ್ರವಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರ್ಷೇನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರುಗಳ ಅನರ್ಥವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಅವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರಲಾರದವರಾದ್ರು. ಯಾರವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೋ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ನ, ನಮಗಿದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಇದೇ ಊರ್ದನ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಕಂಡೆ ಅವನನ್ನ ಕಂಡು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ನೀವುಗಳು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೀರಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬರೀ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಕ್ಲೇಶಂ
ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನ, ಬರೀ ದುಃಖವೇನೆ. ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯವಸಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಸಂಸಾರ. ಸಂಸರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಓಡಿ ಫಲ ಪಿರಪ್ಪಂಪಿರುದು. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ರಿ, ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆನ ಏನೇನೋ ಹರಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು? ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕೂಡಿ ವಾನವರೇತ್ತ ನಿನ್ನ, ವಾನವರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನವರು ದೇವತೆಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು, ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಆ ತಿರುಕೂರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇನ್ನಾರು ನೀನ್ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದೆ. ಇದು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ, ಅನುಕಂಪೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೈಷ್ಣವತ್ವ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ನಂಜಿಯರವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಇತರರ ಅನರ್ಥವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದು ಮರುಗಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಎಂದಿರಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೇನೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೇನ್ರಿ ಪೂರ ವೈದಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇದಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪರ ನಿಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕೆಟಗರಿ ಇದು. ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಚೇತನ, ಅವನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅವನ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನುಕಂಪ ಪಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದೇನೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಅನರ್ಥವನ್ನು ಅವನು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದನಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ಕರ್ಮಾರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೀಗಲೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು, ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ. ಅಯ್ಯೋ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಟೀಕಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಿದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗ್ ಜಾರ್ ಬಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮಂದೇನೇನೆ ಅದ್ ನೋಡ್ ನಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇದು ಸಹಜವಾದಂತ ಇದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಭಾವ ಅದಲ್ಲ, ದುರ್ಜನರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದೇನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾಚಿಕೆ ಇದುಗಳಾಗಿದೆ. ಇವ್ರು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಏನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ, ಸರಿ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾವು ಬಿಡೋ ಅಂತವ್ರೇನೆ, ಹೇಳಿ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ಟಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜವಾದಂತಹದ್ದು. ಈ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ದಯಾಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತದ್ದು. ಈ ಸಂಸಾರಿಗಳನ್ನ ಅವರ ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಇವರು ಎಣಿಸುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರುಗಳು ಚೇತನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ವರ್ತಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಯತೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕೃಷ್ಟತೆ, ದೋಷ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಉಪಾದೇಯತ್ವವನ್ನ, ಅವನನ್ನು ಪಡೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂತಹ ಆನಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ, ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗ ಏರ್ಪಡುವ ವಿಘ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವಾಗಲೂ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲ. ಪುರಾತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮನಕಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ನಮಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮನಗಂಡರೆ ಸಾಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ ಇಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನ, ಅವನ ಭಜನೀಯತೆಯನ್ನ ಹೇಳುವವರಾಗಿ ಇತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎಂದು ಪರೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಡೆಸುವಂತ ಆಂಡವನ್ನು, ಅಹೋಬಲ್ ಮಠವ, ಪರಕಾಲ್ ಮಠವ, ಜೀಯರು ಎಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಅದೇನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ. ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೇನೋ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ ಭಕ್ತೋ ಮದ್ ಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕರು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೇನೋ? ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಟ್ಟಂತವರಿಗೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು? ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಂ ಪೆರುಮಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಕರೆದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪೆರುಮಾನ್ ಭಗವಾನ್, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಇವನು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪರೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವಂತದ್ದು. ಭಜನ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದು ಭಜನೆಗೆ ವಿರೋಧವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಗಳ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಮೋಕ್ಷ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಈ ವೀಡುಮಿನ್ ಮುತ್ತವ ಆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. முதல் பாட்டு இதர விஷயங்களை விட்டு உங்களுக்கு வகுத்த விஷயத்தை பத்த பாருங்கோள் என்கிறார். ಭಜನ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಗಳ ಆತ್ಮವಸ್ತುವನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ನಿರ್ವಾಹಕದ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ 2ನೇ ಪತ್ತು 1ನೇ ಪಾಶುರ. வீடு மென்முத்தவம் வீடு செய்து உயர் வீಡುடைಯಾನಿಡೈ வீಡು ಶೈಮಿನೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ಚತುಷ್ಪದಿ, 4 ಪದಗಳು, 4 ಸಾಲುಗಳು ಅಂತ. ಇದು ದ್ವಿಪದಿ, 2 ಸಾಲಿಗೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಶುರ. ಷಟ್ಪದಿ ಇದೆ, 6 ಲೈನ್ ಇಂದು ಇದೆ, ಅಷ್ಟಪದಿ ಇದೆ, 8 ಸಾಲಿಂದ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಗಸು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟಾಪದಿ, ನವಪದಿ, ಭಭೋವಿಷಿ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಷಟ್ಪದಿ, ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4 ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇದೆ, 8 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ. ಈ ತರದ್ದು ಒಂದ್ 3-4 ಬರುತ್ತೆ, 2. ಅದನ್ನ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿ ಅಂತಾರೆ. 2 ಪಾಶ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಳಿಗೆ 1 ಪದ್ಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದು. ಮುತ್ತವಂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ವೀಡುಮಿನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವೀಡು செய்ದು ಹಾಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಯ್ಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ, ಉಯ್ಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ, ಉಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ಉಡಲು ಉಯ್ಯಿರುಂ 2 ನಿಂದೇನೆ. ಶರೀರವೂ ನಿಂದೆ, ಆತ್ಮವೂ ನಿಂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದೇನೆ. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಉಯ್ಯರ್ ವೀಡು ಉಡಯಾನಿಡೈ ಮೋಕ್ಷ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ವೀಡು ಶೈಮಿನೇ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಇದೇನೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಶರಣಾಗತಿ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಭರನ್ಯಾಸ. ಭೂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂ ಅಪ್ರಪದ್ಯೇಸು ಅಪ್ರಪದ್ಯೆ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸು ಅಪ್ರಪದ್ಯೆ ವಾಯುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇನ ಆರ್ತಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶ್ವಾನಮಾಖಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕೋಶಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಪದ್ಯ ಓಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾನ್ಯಾಸ ಭೇಷಾತ್ ಅತಿರಿಕ್ತಮಾಹು. ಭರನ್ಯಾಸ ಆತ್ಮದ ಭಾರವನ್ನ, ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಇದೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಡು வீடுமின் வீடுமின் என்று ஒரு சொல்லாய் கிதக்குவுமா வீடுமின் என்றத்தை நீட்டி வீடுமின் என்று கிடக்கிறதாகுமா. முதலிலே வீடுமின் என்பால் எண்ணில் சிறு பிரஜை கையிலே சர்ப்பத்தை பிடித்து கொண்டு கிடந்தால் போகட்டு கொடு நிற்கச் சொல்லி பின்னை சர்ப்பம் என்பாரை போலேயும் ஒருவன் கிரகத்துக்குள்ளே கிடந்து உறங்கா நிற்க நெருப்பு பத்தி புறம்பே எரியா நின்னால் புறப்பட்டு கொள் இடாய் என்று பின்பு
நெருப்பு என்பாரை போலேயும் முந்துர விடுங்கோள் என்கிறார். ஜென்ம மரணங்களுக்கு நடுவே இரே இவைதான் நோவுபடுகிறது. தியக்த்வா புத்திராம்ச தாராம்ச என்றும் பரித்தியக்தாமயா லங்கா என்றும் வீடுகை முன்னாகவிரே முன்பு பத்தினவர்களும் பத்தித்து வீடுமின் என்கிற பன்மையால் சொல்லுகிறது. என் எண்ணில் ஒருவன் தான் தனாய் நிற்க அவனுக்கு உபதேசிக்கிறார் அன்றே. சம்சார வெக்காயம் எல்லாருக்கும் ஒத்திருக்கையாலே ஒருவரல்லா ஒருவருக்காகிலும் ருசி பிறக்குமோ என்று ಎಲ್ಲಾರಕ್ಕೂ ಉಪದೇಶಿಕ್ಕಿರಾರ್. ವೀಡುಮಿನ್ ಎಂದು ಒಂದು ಪದವಾಗಿ ವೀಡುಮಿನ್ ಎಂಬುದು ವೀಡುಮಿನ್ ಎಂದು ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಮೊತ್ತವಂ ವೀಡುಮಿನ್ ಎಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗಲೇ ವೀಡುಮಿನ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡೋ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ಹಾವು ಎನ್ನುವಂತೆಯೋ ಒಬ್ಬನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೊರಡು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆಯೋ ಮೊದಲು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೀಡು ಮೀನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ವೀಡು ಮೀನ್ ಅದು ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೀಡು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ, ಇಲ್ಲಿ ವೀಡು ಮೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಏನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು? ಸಂಸಾರದನ್ ಬಿಡಿ. ಮಗು ಹಾವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಬಿಡು ಕೆಳಗಾಕು ಅದು ಸರ್ಪ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳುದು. ಸರ್ಪ ಅಂತ ಕೂಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತ, ಮೊದ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕು. ಹಾಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಾರ ಬೇಗ ಮೊದ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಸುಟ್ಟೋಗ್ತೀಯ, ಮೊದಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೊರಡು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆಯೋ ಮೊದಲು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಂಸಾರಿಗಳು ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಾಧೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರಾಂಶ ದಾರಾಂಶ ಎಂದು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾಲಂಕ ಎಂದು ಬಿಡುವುದು ಮುಂಚೆ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಂತರ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು. ನೋಡಿ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲ್ಲೇಖ. ವಿಭೀಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳದ ವಿವೇಕನ, ಅಣ್ಣ ನೀನು ಹಿರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಿತವಚನ, ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನೀನೇನ್ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೆದಿ. ಅವನ್ ಕುಂಭಕರ್ಣನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ರಾಜನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಭೆ ಅವಳನ್ನ ಕದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ನೋಡು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನನ್ ಜೊತೆ ನೀನ್ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಹೇಳು. ನಿಮ್ ಸಲಹೆ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ವಿನಾಶಗಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ. ವಿಭೀಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಟುವಾಗಿ ಹೇಳ್ದ ಅವನು. ವಿವೇಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೇನೋ, ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎದೆಗೆ ಒದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದದ್ದಾಗೆ ಹೇಳ್ದ ವಿಭೀಷಣ. ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ನನ್ ತಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಗಡೀಪಾರು ರಾವಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರಿ, ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀನ್ ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ನಿನ್ನ ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಿನಾಶ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತರಾದ 4 ಜನರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪುತ್ರನ್ ದಾರಾನ್, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ವಿಭೀಷಣ, ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಂಸಾರದನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಏನ್ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಟು ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೂ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ನಾನು ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಡ. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೇನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಅವನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬಾಳೋದಿಲ್ವೇ? ನೀನೆಲ್ಲ ನನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಂದು ನನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು,
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ಕೇಳಿ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣೆಯ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಆ ಮತೆಯು ಬೆಳೆಯುವನಕ. ತಂದೆ ಯಾರ್ ಮಕ್ಕಳಾರ್, ನಾನೆಂಬುದೆದ್ದು ನೀಲೆ ಬಂದ ಮುರಿಯುವುದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಯಾವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೋ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬರೀ ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು. ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಯಾರೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರು, ನಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದೇವ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫರ್ಗೆಟ್. ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡವನು, ಯಜಮಾನ, ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಡವೆ, ಏನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ? ಇನ್ನೂ ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟನ? ಈ ನಾನು, ನಂದು ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತೀಹೆ, ಗುದ್ದಾಡಿ ಸೋಲುತ್ತೀಹೆ, ಗದ್ದಲವ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತೀಹೆ, ಉದ್ಧರಿಸುವನು ಜಗ ಎನ್ನುವ ಸಕನೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಇನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಉದ್ಧಾರ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಡಿ, ನೀವೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರ ಸಂತೋಷ, ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ವಾ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋದ, ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಅವನ ಮನೆಗ್ ಬಂದ, ನನ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ನಮ್ಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ವೀಡು ಮಿನ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಿಡಿ. ಏನನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕು? ವಿಭೀಷಣ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ, ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಪುತ್ರ ದಾರಾನ್ ಬಂಧೂನ್ ಸಖೀನ್ ಎಲ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಸೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ನನಗಿರ್ಲಿ, ಇದು ನಂದು, ನಾನು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎದುರಿಸೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ದೇವ್ರೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ, ಅವನ್ ಹಾಕಿದ ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುದಂಗೆ ಹಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲಿತ್ರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ. ಬರೀ ಹೆಂಡತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿಧೇಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇಡ. ಅವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಾಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕವನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಲಹೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು, ಏನ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಂದು ತಲೆ ತೂರ್ಸೋದು, ನಿನ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬಾರ್ದ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀನ್ ಹೇಳಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೈಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿಪುತ್ರ ಸಗರು, ಬಂಗಾರ ದಸಿ ಚುಚ್ಚ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು. ಲೋಕ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಳೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಮಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಥವಾ ನನ್ ಮಗಳು ಹಿಂಗಂದ್ಲು, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಿಂಗಂದ್ಲು, ಇಲ್ಲ ನನ್ ಗಂಡ ಹಿಂಗಂದ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದು? ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರಷ್ಟೆ. ಮೂಲತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋಹ, ಈ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಂದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಡೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೇಳದಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಿದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೊರಡು, ಹೊರಗ್ ಬಾ ಮೊದ್ಲು. ಏನಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ, ಮೊದ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಬಾ. ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತು ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು, ಅದ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು. ಮೊದಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದು?
ಹೊರಗಡೆ ಬಾ, ಬಿಟ್ಟು ಬಾ. ಹಾಗೆ ತ್ಯಕ್ವಾ ಪುತ್ರಾಂಶ ದಾರಾಂಶ ಎಂದು ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾಲಂಕ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡುವುದು. ಅದು ಮುಂಚೆ ಆಗಿದೆಯಷ್ಟೇ, ನಂತರ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದು ರಾಮನನ್ನ. ಲೋಕ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ. ಸಂಸಾರದ ತಾಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಸಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ರುಚಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತು ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ, ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಚುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ ಮನುಜ. ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ, ಇವರು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರಂದೆ, ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡೀರಿ. ಇನ್ನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು ಬೇಡ್ವೆ? ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿರೋ ಅಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಡು ಎತ್ತೆ விடுவதென்னில் முத்தவம் செண்டாளர் இருப்பிடத்தை பிராமணருக்கு ஆக்கும் போது சில கூட்டி சில கழித்தன்னே கொள்ளுவது. அப்படியே அகங்கார மமகாரங்களாலே தூஷித மானவத்திலே சில கூட்டி கொள்ளவண்ணாதே ஆகையாலே கட்டடங்க விடுங்கோள் என்கிறார். வீடு செய்து வீடுமின் முத்தவம் என்றாராயில் திரிய வீடு செய்து என்கிற இதற்கு கருத்து என்ன என்னில் மேலொரு பேரோ பெறுவதிலும் இவத்தை விட்டு நிற்கும் நிலை தானே பேராக போர்கையாலே வீடுகையாகிற பேத்தை பேத்து என்கிறபடி. ராஜபுத்திரன் அழுகு சிறையிலே கிடந்தால் முடிசூடி ராஜ்யம் பண்ணுவதிலும் சிறை விடுகைத்தானே ಪ್ರಯೋಜನಮಾಯಿರುಕ್ಕುವಿರೇ. ಎತ್ತೈ ಬಿಡುವುದು ಎನ್ನಿಲ್, ಏನನ್ನ ಬಿಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುತ್ತವಂ ಎಂದರು. ಚಂಡಾಳರು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಂಚ ಭಾಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಭಾಗ ಬಿಡುವುದಿಲ್ವಷ್ಟೇ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ದೂಷಿತವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ಮೊತ್ತಮಾಯಿ ಎಡ್ತುಂಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ ಒಂದು ಚೂರು ಅಶೇಷತಃ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ ಸಮೇತ. ನೀರ್ ನುಮದೆಂಡಿ ವೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಸಿನ. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಗಿದ್ದಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಒಂಚೂರಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಈ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. ಇಂದ್ರನ ಉದಾಹರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಇಂದ್ರನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವ್ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಕೊಂಚ ಭಾಗ ಇರ್ಲಿ, ಕೊಂಚವೂ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೀರಿ. ಕಿಲ್ ದಟ್ ಈಗೋ ಹೇಳೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ಗೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ ರೀ, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ದಟ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ನೋ. ನನ್ಗ್ ನೋ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏನ್ ನಿಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೋಗಿದ್ದು? ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಕೇಳಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಏನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನೋ ಯಾರಾದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗಿಂತ ಜೂನಿಯರ್, ಅವನನ್ನ ನಾನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಡಿಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಏನು, ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದೆ. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೇನೆ. ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ, ನಾನಂದ್ರೇನು? ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪಾಠ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗುರುಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ಗುರು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ನಾ ಕೇಳೋದೆ. ஆமா வரணும்னு ரொம்ப ஆசக்தி எனக்கு. ஆனாக்கு என்ன பண்றது, டைமே ஆறுதில்லை. பாருங்க நீங்களே சொல்லி கொடுத்திருந்த, நானே இப்ப இது பண்ணிಕೊಂಡಿக்கிறேன் ಕ್ಲಾಸ್, ಟೈಮೇ ಆರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಇವಾಗ ಶಿಷ್ಯರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದೆ. ಬೀಳಿಸದಿರೋ ನಿನ್ನ ನೆರಳ ಇತರರ ಮೇಲೆ
ಬಾಳಿಕೊಂಬವರು ತಾಳದಿರು ಗುರುತನವ ಅಂತಾರೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಈಗೋ, ನಾನು, ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋರೇನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಗೃಹೀತ್ವ ಬಾಲ್ಯೇನ ತಿಷ್ಟಾಸೇತ್ ಅಂತ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ತಿಳಿಬೇಕು, ತಿಳಿದ್ರು ಏನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳೋದದ್ನ. ಇವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಇಂಥವ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊತ್ತವಂ ಎಂದ್ರು. ಚಂಡಾಳರಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಂಚ ಭಾಗ ಅವ್ರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಇರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿದ ವಾಸನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು? ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ದೂಷಿತವಾದದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಮುತ್ತವಂ ವೀಡು ಶೈದು, ವೀಡು ಮಿನ್ ಮುತ್ತವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೀಡು ಶೈದು ಎನ್ನುವ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇರೊಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ನೆಲೆ ತಾನೆ ಲಾಭವಾಗೋದ್ರಿಂದ ಬಿಡುವುದು ಎಂಬುವ ಲಾಭವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಎನ್ನಂತಾಯ್ತು. ರಾಜಪುತ್ರನು ಮಲಿನವಾದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಅವನಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಅಷ್ಟು, ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗೋದು ಆಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಅಂಟನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು, ನನ್ನದು, ಇದೇನೆ ಸಂಸಾರ, ನನ್ಗೆ, ನಾನು ಯಾರು ಇವುಗಳನ್ನ. ಉಮ್ಮುಯಿರ್ வீடுடையானிடை ಇದಕ್ಕೆ ಫಲಪಡಿಯಾಹ ಅರುಳಿಚ್ಚೈವ ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ശരീരം യസ്യ പൃഥിവീ ശരീരം என்கிறபடியே உம்முயிரையும் அதனுடைய வீட்டையும் உடையவன் என்னுதல். உம்முயிரே வீடாக உடையவன் என்னுதல். உம்முயிரை வீடு விடுமிடத்தில் சமர்ப்பிக்கும் இடத்தில் உடையான் பக்கலிலே எண்ணுதல். வீடுடையான் பரமபத நிலையன் பக்கலிலே எண்ணுதல். உயிர் அனித்தியமான சரீரத்துக்கு நன்மை பார்க்க சொல்லுகிறேனோ, நித்தியமான ஆத்மவஸ்துக்கு அன்னோ நான் நன்மை பார்க்க சொல்லுகிறது. அது தானும் என்னுயிர்க்கோ உம்முயிர்க்கோ அன்னோ உடையானிடை பொதுவிலே உடையவன் என்கிறார். ருச்சி பிறந்து அவனார் என்னால் வன் நாரணன் என்பாராக. அவன் உடையவனாய் உங்கள் சத்தையை நோக்கி கொண்டு போரானிற்களை அவன் ಪಕ್ಕಲಿலே ಸಮರ್ಪಿಕ ಪಾರುಂಗೋಳ್. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ಒಮ್ಮುಯಿರ್ ವೀಡುಡೆಯಾನಿಡೈ. ಇದನ್ನ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಎಂಬಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ, ಅದರ ಮನೆಯಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಎಂಬ ಭಾವ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದು ಸರಿಯಾದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದರ ಆಧಾರ ಯಾರು, ನಿಯಾಮಕ ಯಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಷಿ ಯಾರು, ಇದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಡೆಯಾನ್ ಪಕ್ಕಲಿಲೆ, ಅದರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿ ಎಂದರ್ಥ. ವೀಡುಡೆಯಾನ್ ಪರಮಪದ ನಿಲಯನದಲ್ಲಿ, ಪರಮಪದ ನಿಲಯನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಯ್ಯರ್ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಯೋ, ನಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವಸ್ತುವಿಗಲ್ಲವೋ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳೋದು? ಅದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕಲ್ಲವೋ? ಉಡೆಯಾನಿಡೈ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರುಚಿಯು ಹುಟ್ಟಿ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವನ್ ಪುಹಳ್ ನಾರಾಯಣ ಎಂತಾರೆ. ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವುಗಳು ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಗಲಿ ಹೋಗಲು ನೋಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವರಾಗಿರಿ. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣ ಹೇ ವರದ ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ.
ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸೋ. ವೈಕುಂಠ ಗದ್ಯ. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ. ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನವನಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಪ್ಸಾಯ್ದಾಯ್ತು ನಿನಗೆ. ಅದಕ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪ್ಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ. ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸೋ. ಈಗ ನಾನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನ ಪ್ರವರ್ತಯ ಪಾಪಾನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಾನಿ ನಿವೃತ್ತಯ. அவன் உடையவனான பின்பு அவனோடே அவிவாதமே உங்களுக்கு வேண்டுவது யமஹா பிராதேசிகமான நியமனத்தை உடையவனை என்று சொல்லுகிறது. பிரபவதி சம்யமனே மமாபி விஷ்ணு என்று அவன் தன்னையும் நியமிக்கும் அவனாயித்தவன். வைவஸ்வதா விவஸ்வானுடைய குலத்திலே பிறந்தவன் என்னுதல், ஆதித்யாந்தரவஸ்திதன் என்னுதல், ராஜா அவனை போல தஹா பச்சா என்க என்றிக்கே எல்லாருக்கும் இணையனாய் இருக்கும் அவனாயித்து. இவன் யஹ அந்தர்யாமி பிராமணாதிகளில் பிரசித்தி தவைஷ ஹிருதிஸ்திதா. அவன் எங்குத்தான் என்ன கண்டிலையோ? உன்னுடைய ஹிருதயத்திலே புகுந்து ஆட்சியில் தொடர்ச்சி நன்று என்று இருக்கின்றான். ஆனால் செய்ய வேண்டுவதோ என்னில் தேன சேத விவாதஸ்தே உடையவனாய் இருக்கிற அவனோட உனக்கு அவிவாதம் உண்டாயில் இத்தால் பேரன் என்பாயோ? மா கங்காம் மா குரூன் கமஹ. ஒரு தீர்த்தம் தேடி போதல், புண்ணியக்ஷேத்திரம் தேடி போதல் செய்ய வேண்டாம். அகங்கார மமகாரங்கள் கிடக்க பிராயஷ்சித்தம் பண்ணுகையாவது நிஷித்த திரவியத்தை உள்ளே வைத்து எழுகூட்டினவோ பாதீரே. உடையவனுக்கு உடைமைக்கும் தக்கபடியிரே பிராயஷ்சித்தமம். உடையவன் சர்வேஸ்வரன். திரவியங்களில் பிரதானமான ஆத்ம திரவியத்தையிரே அபகரித்தது. அபகரித்த திரவியத்தை பொருட்டு பிராயஷ்சித்தம் பண்ண வேண்டுமே. பொடுகிற திரவியம் தான் ஆகையாலே பிராயஷ்சித்தம் பண்ணுகைக்கும் வேறு அதிகாரியும் இல்லையே. ஆகையாலே நீங்களும் உடையவன் பக்கலிலே வீடு செய்மினே. வீடு ಸಮರ್ಪಿಕೈ ಅದಾಗಿರದು ಈಶೈಹೈ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಗಲಿ ಹೋಗಲು ನೋಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವರಾಗಿ, ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವನೊಡನೆ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿರ ಗುರುಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳೋದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಸರಿನೋ? ಗುರುಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವನೊಡನೆ ವಿವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಯಮಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳ್ಳವನನ್ನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಭವತಿ ಸಂಯಮನೇ ಮಮಾಪಿ ವಿಷ್ಣು ವೈವಸ್ವತಃ. ವಿವಸ್ವಾನ್ ಅವನ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು, ಆದಿತ್ಯನ ಒಳಗೆ ಇರುವವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ರಾಜ ಅವನಂತೆ ಸುಡು ಬೇಯಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದವನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿರುವವನಾಯಿತು ಇವನು. ಯಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿರೋನು. ಯ ಆತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಟನ್ ಚಕ್ಷು ಹೃದಯ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೇ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಅನೇಕವಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ. ತವೈಷ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕಂಡಿಲ್ವೋ? ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅವಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನು ಇರುವವನು. ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತೇನ ಛೇದ ವಿವಾದಸ್ಥೆ. ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಇರುವವನೊಡನೆ ನಿನಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗದಿರುವುದೇ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು ಎನ್ನುತ್ತೀಯೋ? ಮಾ ಗಂಗಾ ಮಾ ಕುರೂನ್ ಗಮಃ. ಒಂದು ತೀರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದುದು ನಿಷಿದ್ಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮೆರುಗು ಹಾಕಿದಂತೆ. ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇನು ವಿಷ. ಹಾಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ
ಅತಿ ವಿನಯಂ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನೈಜವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಸ್ವತ್ತಿಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಆತ್ಮ ದ್ರವ್ಯ, ಅದನ್ನು ತಾನೇ ಅಪರಿಸಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಅಪಹಾರಿಗಳು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೀವ್ ಜಾರ ಚೋರ ಅಂತಂತೀವಿ. ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಇದು ನಂದು, ಎಲ್ಲಾ ನಾನೇ, ಎಲ್ಲಾ ನಂದೇ, ನಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಂದೇನೆ. ಅಪಹರಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ದ್ರವ್ಯವು ತಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಇರದೇ ಇದ್ರು ಹೇಳೋಣ, ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೋಬಿಂದ ಅದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ, ಪೆನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಎಲ್ಲ, ಇವ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು, ಓ ಇದ್ ನಿಮ್ದ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ತರದ್ದೇ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೇನೋ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿದ್ರು ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಗಾದೆ, ಹಂಗೆ ಇದು. ಆತ್ಮ ಅಪಹಾರಿಗಳು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ, ಕಾಟ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಗುರುಗಳಿಂದ. ನೋಡೋ ನೀ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ನಂದೆ ಅಂತೀಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಕೊಮ್ಮೆ ಅಹಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಕಥೆನ. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮಾಪಹಾರ, ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ದ್ರವ್ಯ ತಾನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಇಲ್ವಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವುಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವರಾಗಿರಿ. ವೀಡು ಅಂದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು, ಅದಾದ್ರೂ ಮಣಿಯೋದು. ವಿದ್ಯಾ ಧನಾತಿ ವಿನಯಂ, ವಿನಯ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ವಿನಯ, ನೈಜವಾದ ವಿನಯ, ಸುಮ್ನೆ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿನ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಪಾಶರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಇರಂಡಾಂ ಪಾಠ, ಮೊದಲನೇ ಪಾಶರದ್ದು ಆಯ್ತು, ಇರಂಡಾಂ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಆದಿತ್ಯ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಶಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.